नमस्कार मु बसंत आपण देखुछंती ओडिया ऑलटेक। आज जून 6 तारीख शनिवार चलंतु जानि नबा आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेतिपई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता सहित हम चैनल को जदि नुआ आसीचंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु, जहा द्वारा आपण माने ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे जानि परिबे। प्रथम खबर स्कूल पिलांक पई खुशी खबर, बढ़ी पारे खरा छुट्टीर अवधि। गणशिक्षा मंत्री देले बड़ सूचना। गोटिए पटे आगकू खरा छुट्टीर अवधि बढ़ी पारे, एने राज्य गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना प्रदान करिसंती। से कहिसंती जे राज्य रे खरार स्थिति को देखि छुट्टी संपर्क रे निष्पत्ति नियाजिबो। खरा जदि न कमे ताहाले खरा छुट्टी बढ़ी पारे। पिलांक सुरक्षा शिक्षा विभागर प्राथमिकता बोली से कहिसंती। सूचना मुताबक राज्य रे प्रबल ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रे रखी एप्रिल 27 तारिखरु स्कूल छुट्टी घोषणा करा जायतिला। पिलामानंक सुरक्षा को दृष्टि रे रखी निष्पत्ति निया जायतिला। विद्यालय और गणशिक्षा विभागर ए संपर्कित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अनुमोदन करथिले। एही छुट्टी जून 22 तारिख पर्यंत रहिछि। जदि आगकू खरा न कमे ताहाले खरा छुट्टी अवधि वृद्धि पाई पारे बोली गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सरकारी व्यवहार पई भड़ारे आसीबो ईवी गाड़ी। धार्य हैला मासिक भड़ा देय। गोटिए पटे पश्चिम एशिया संकट जोगु इंधन समस्या सृष्टि होइछि। इंधन व्ययर आर्थिक भार को दृष्टि रे रखी सरकारी कार्यालय गुड़िकरे बाध्यतामूलक भावे वैद्युतिक जान बा ईवी भड़ारे नियोजन कराजिबो। नियोजित ईवी जानर भड़ा देय सरकार धार्य करिसंती। अर्थ विभाग पक्षरु जारी एही निर्देशनामा पिछिला भावे जून 1 तारिखरु समग्र राज्य रे कार्यकारी होइछि। ब्लॉक और तहसील स्तर पई सर्वाधिक मासिक भड़ा 55,000 टंका धार्य करा जाइछि। प्रशासनिक विभाग बा विभागीय मुख्यंक पूल वेहिकल स्वतंत्र सचिव निर्देशक और जिला स्तरीय गाड़ी पई एही सीमा 50,000 टंका रखा जाइछि। सेही परि जिला जज जिलापाल और जिला पुलिस एसपी पई सर्वाधिक 60,000 टंका एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रमुख सचिव और कमिशनर तथा सचिव पाइहार अधिकारी 65,000 टंका मासिक भड़ा स्थिर करा जाइछि। राज्य मुख्य सचिव उन्नयन कमिशनर कृषि उत्पादन कमिशनर और राजस्व परिषदर सदस्य मानक पई एही सर्वाधिक भड़ा 70,000 टंका धार्य होइछि। सेही परि राज्यपाल मुख्यमंत्री हाईकोर्टक मुख्य विचारपति और अन्यान्य विचारपति और मंत्री मानक व्यवहार पई मासिक सर्वाधिक 80,000 टंका पर्यंत ईवी गाड़ी भड़ा देय धार्य करा जाइछि। तेबे भड़ा देय मध्यरे चार्जिंग खर्च अंतर्भुक्त हेबो नाही। सेवा प्रदानकारी संस्था मानकु वैद्युतिक जान चार्जिंग बाबदरे प्रति किलोमीटर पिछा 2 टंका हारे देय प्रदान कराजिबो। जेउ क्षेत्र रे राज्य सरकार चार्जिंग बाबद खर्च बहन करिवे सेठारे जान जोगाइथिबा संस्था को चार्जिंग बाबदरे देय प्रदान कराजिबो नाही। एही दर 2 वर्ष पई प्रयोज्य हेबो एवं एहा परे एहार पुनर्विचार कराजिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर रजरे भिजिबो सारा ओडिशा, छुइबो मौसुमी वायु, अग्रसर करिबो लघुचाप। गोटिए बटे ओडिशा रे मौसुमी आगमन को अपेक्षा करी रहिछंती राज्यवासी। पानीपाग विशेषज्ञक अनुसार जून 12 तारिख बेलकु उत्तर बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय किंबा लघुचाप सृष्टि होई पारे। एहा मौसुमी को अग्रसर करिवारे सहायक हेबो। रज बेलकु मौसुमी ओडिशा छुई पारे। संभाव्य लघुचाप बा घूर्णिबलय सृष्टि हेबा नै पानीपाग विभागर विस्तारित पूर्वानुमान रे मध्ये संकेत दिया जाइछि। पानीपाग विभाग आकलन करिछि जे 11 तारिख पर्यंत उत्तर उपकूल रे 36 रु 38 डिग्री सेल्सियस, उपकूलर अधिकांश अंचल रे 38 रु 40 डिग्री और पश्चिम रे 40 रु 42 डिग्री तापमात्रा रही पारे। 12 रु 18 तारिख भितर उत्तर उपकूल रे 32 रु 34 डिग्री, बाकी उपकूल अंचल रे 34 रु 36 डिग्री एवं आभ्यंतरीण रे 38 रु 40 डिग्री रही पारे तापमात्रा बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सुप्रीम कोर्टक बड़ राय, अधिक पाठ पढ़िथिले मिलिबनी छोट चाकरी। उच्च शिक्षितक पई बड़ नियम, कम योग्यता विशिष्ट पदवी पई दाबी करि परिबेनी अधिक पाठ पढ़िथिबा प्रार्थी। जदि एपरि करा जाय तेबे ताहा प्रकृत योग्य एवं कम पढ़िथिबा गरीब प्रार्थी सुजोग को छड़ाई नेबा भली कार्य हेबो। मद्रास हाईकोर्टक एक पुराना आदेश को रद्द करी सुप्रीम कोर्ट एही निष्पत्ति सुनाइछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ग्राउंड जीरो रु योजनार सफलता मापिबे सरकार। राज्य रे कार्यकारी हेउथिबा विभिन्न सरकारी योजना और कार्यक्रमर प्रकृत प्रभाव केते रहिछि, लाभार्थी माने केते उपकृत हेउछंती एवं केउंठी त्रुटि किंबा बाधा रहिछि ताहा शीघ्र जानिबा पई राज्य सरकार एक नूतन व्यवस्था आरंभ करिछंती। अर्थ विभाग पक्षरु जारी होइथिबा नूतन निर्देशावली अनुसार सरकारी योजना और कार्यकलाप गुड़िकर रैपिड सर्वे बेस्ड असेसमेंट बा त्वरित सर्वे आधारित मूल्यांकन कराजिबो। एही नुआ व्यवस्था माध्यम रे ग्राउंड जीरो रु शीघ्र तथ्य संग्रह कराजिबा सह लाभार्थी मतामत, सेवा प्रदानर गुणवत्ता और योजनार प्रकृत फलाफल को आधार करी विश्लेषण कराजिबो। एहा द्वारा नीति निर्धारण और प्रशासनिक निष्पत्ति अधिक प्रमाण भित्तिक होई परिबो। निर्देशावली अनुसार कोनोसी योजनार रैपिड सर्वे 4 मास मध्यरे शेष करिबाकू हेबो। प्रथम 2 सप्ताह मध्यरे सर्वेर रूपरेखा
রূপরেখা ও কার্য যোজনা প্রস্তুত করাଯିବ। পরবর্তী পর্যায়ে ক্ষেত্র সর্ভে তথ্য সংগ্রহ ও যাঞ্চ করাଯିବ। শেষে ড্রাফট রিপোর্ট প্রস্তুত করাযাই সম্পৃক্ত বিভাগ সহ আলোচনা পরে अंतिम रिपोर्ट दाखल कराଯିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ଭେରିଫିକେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 39,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସଠିକ୍ ରହିଛି, 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭରୁନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର 1,20,00,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିର 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଓ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ମିଶାଇ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 2,000 ଟଙ୍କା। କେଉଁ ଦିନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ 23ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ EKYC କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ଭୂମି ଲେଖା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତିର 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଆସିବ 10 ଓ 20 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍। ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନୋଟ୍ ଛପା ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବାକୁ RBIର ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ 10 ଟଙ୍କିଆ ଓ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା RBI ଦେଶରେ ପଲିମର ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ 1 ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ନିକଟତମ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ବଜାରରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ହେବନି ଘରୋଇ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ। ସାମୟିକ ଭାବେ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲା ସଂଘ। ଗତକାଲି ପରିବହନ କମିଶନରଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ପରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଡିଜେଲ ଦର ସହିତ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ, ଟାୟାର, ବୀମା, ବ୍ୟାଟେରୀ, ସୁଧହାର, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଆଦି ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଦଳ ବଦଳ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖ ପରେ କୌଣସି ସମୟରେ ବି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇପାରେ। ଜୁନ୍ 17ରୁ 18 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ରୂପରେଖ ବଦଳିପାରେ। ଜୁନ୍ 20ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଜୁନ୍ 21 ରହିଛି ଯୋଗ ଦିବସ। ଏହା ପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହାକୁ ନେଇ କସରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେଠାରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ 6ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ 6ରୁ 8 ଜଣ ନୂଆ ମୁହଁକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଥିବା ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବୈଠକ ସରିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ରାଜେନ୍ଦ୍ରାଭିଷେକ ଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 36 ନିଯୋଗ ଏବଂ ନୀତି ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ମୋହର ମାରିଛି ପରିଚାଳନା କମିଟି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ନେଇ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଆଲମିରା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ବହୁତ ବଡ଼ ଥିବାରୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଗଣତି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଖଟ ସେଜ ଘରେ ଏହାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଏକ ନୂତନ ଭାବେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଇସ୍କନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ଯାନିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯିବ। ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ଯାନିଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏପଟେ ଜମିଜମା ସମ୍ପର୍କିତ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ନେଇ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ OBCC ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ନ କଲେ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର OERCର ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ବଡ଼ପଣ୍ଡା। OERCର ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ବଡ଼ପଣ୍ଡାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗ୍ରୀନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ
কম্পট্ରୋଲର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ସୁଧାଂଶୁ ବଡ଼ପଣ୍ଡା। ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ 2003ର ଧାରା 82ର ଉପଧାରା 5 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରବତ କ୍ଷମତାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସରକାର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଯେଉଁଦିନ ନିଜ ପଦବୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ହବ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଐତିହ୍ୟ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପିପିଲି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମୌଜାରେ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଉପରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ହବ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ